ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरशुचिः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये जलमादाय ॐ अत्राद्य महामाङ्गल्ये प्रप्रदमासोत्तमे मासे मासानामुत्तमे मासे पौषमासे शुभे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथौ वारश्रेष्ठ श्री भृगुवासरे यथा नक्षत्रे योगे करणे च प्रधान संकल्प अंगीभूतं श्रीमद् वाल्मीकि रामकथा समन्वित अष्टोत्तरशत रन्नादेव्याः पूजन समन्वित अन्यकर्माङ्गीभूतं तृतीय दिवसे रामायणस्य पूजनमहं करिष्ये गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं क्षणकमलमध्ये गन्धाक्तपुष्पं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नमः तुलसीकल्याणी नमः विष्णुप्रिये शुभे नमः मोक्षप्रदे देवी नमः संपत्प्रदायिनी। 3 વખત જલ છોડો. धूपं परिकल्पयामि प्रत्यक्षं दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं पुरतः निधाय ॐ श्री स्वस्तिकृति मंत्रेण जलेन सम्प्रोक्ष्य शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां भगवन्तं भोजयेत। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। पूर्वापोषाणम् उत्तरापोषाणं मुखप्रक्षालनं हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे पुगिफुलताम्बूलं हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि व्यवहारिकद्रव्यं समर्पयामि व्यवहारिकद्रव्यं समर्पयामि नमस्करो अथ प्रदक्षिणां प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि जलमादाय। अनेन कृतेन तृतीय दिवसे पूजनेन रामचंद्र परिवारः प्रीयतान्न मम। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः। रामचंद्र भगवान की
હનુમાનજી મહારાજ કી જય. આપ લોકોમાંથી ઘણા બધા વૈષ્ણવોએ બ્રહ્મ સંબંધ લીધા છે, તો મંગલાચરણના શ્લોકો મારા ખ્યાલથી કંઠસ્થ હશે જ. સાથે બોલવા હોય બોલી શકો છો. ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાદાંબુજરેણવઃ સ્વીયાનાં તાન નિજાચાર્યાન પ્रणमामि मुहुर्मुहुः. यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्दिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं. चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम. चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं શ્રીરામં ભૂયો ભૂયો નમામ્યહમ. પ્રભુના નામનો જય જયકાર કરીએ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. श्याम सुंदर श्यमुने महारानी की जय. श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गोसाई जी परम दयाल की जय.
શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. મહેતા પરિવાર દ્વારા આયોજિત વાલ્મીકી રામાયણ નવાન્ન કથા તેના ત્રીજા દિવસનો આરંભ પ્રભુના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ કરી અને આપણે કરીએ. જે પ્રસંગ આપણે શ્રવણ કરતા હતા એ પ્રભુના વિવાહોત્સવ, લગ્નોત્સવ એનો પ્રસંગ છે. ઘણી વખત આપણે સોશિયલ મીડિયા પર જોઈએ છીએ, ન્યૂઝપેપરમાં વાંચીએ છીએ, કોઈ પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિને ત્યાં લગ્નનો પ્રસંગ હોય તો એનો ઘણો બધો ઠાઠમાઠ હોય છે. તો લૌકિકમાં કોઈકને ત્યાં લગ્નનો પ્રસંગ હોય અને આટલો ઠાઠમાઠ હોય તો જ્યારે સાક્ષાત પ્રભુના લગ્નનો પ્રસંગ હશે, શ્રી રામચંદ્રજી, ભરતજી, લક્ષ્મણજી, શત્રુઘ્નજીના લગ્નનો પ્રસંગ હશે તો એ સમયે સમૃદ્ધિ કેવી હશે, સૌના હૃદયમાં આનંદ કેવો હશે અને નગરીની શોભા કેવી હશે એની કલ્પના કરવાની. આપણે ધનુષ્યનો ભંગ થયો, શ્રી રામચંદ્રજીના વિવાહ જાનકીજી સીતાજીની સાથે સંપન્ન થયા. ભરતજીના માંડવીજીની સાથે, શત્રુઘ્નજીના શુટકીર્તિની સાથે અને લક્ષ્મણજીના વિવાહ ઉર્મિલાજીની સાથે થયા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સીતાપતિ એ પ્રમાણે એક નામ આપ્યું. ચારે તરફ આનંદ આનંદ અને આનંદ હતો. પુષ્પવૃષ્ટિર મહત્યાસી દંતરિક્ષાત સુભાસ્વરા. જ્યારે જ્યારે મંગલ પ્રસંગ હોય છે, આકાશમાં દેવતાઓ આવે છે, પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે. આપણે ત્યાં પણ કંઈક સારો પ્રસંગ હોય તો આપણે પ્રભુની પર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરીએ છીએ. એનો મૂળ દેવતાઓ છે. દિવ્ય દુંદુભી ઉત્સવ હોય એટલે વાજિંત્રનું વાદન થાય. આપણે લગ્નમાં બેન્ડવાજાવાળાને બોલાવવા પડે, અહીંયા આગળ દેવતાઓ દિવ્ય દુંદુભી એટલે અલૌકિક વાજિંત્રના નાદ ત્યાં આગળ થયા છે. જ્યાં ભગવાન છે ત્યાં અલૌકિકતા છે. ગંભીર ધ્વનિ હતો અને ગીતોનો જે શબ્દ હતો એ મનોહર હતો. એક વિશેષતા છે આપણા દેશની, જેટલા પણ રાજ્ય છે આપણે ત્યાં, દરેક રાજ્યમાં જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ આવા પ્રસંગ આવે છે ત્યારે એ પ્રસંગ અંતર્ગત ત્યાંની સ્થાનિક ભાષામાં ગીતોનું ગાન કરવામાં આવે છે. લગ્નના ગીત આપણે ગુજરાતી છીએ, ગુજરાતીમાં ગાઈએ છીએ. કોઈ રાજસ્થાનમાં રહેતું હોય તો મારવાડીમાં ગીતો ગાશે. તો અલગ અલગ રાષ્ટ્ર, અલગ અલગ રાજ્ય એ પ્રમાણે સ્થાનિક ભાષામાં એના ગીત ગાય. ગીતો પણ હતા, વાદ્ય પણ વાગતા હતા, ઘોષ થતા હતા, મનોહર શબ્દ એને બધા શ્રવણ કરતા હતા. સાક્ષાત ગંધર્વો ત્યાં આગળ પધાર્યા છે. 4 વેદ છે, 4 વેદના 4 ઉપવેદ છે અને એમાં જ આપણું સંપૂર્ણ ગીત, સંગીત ઇત્યાદિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. દરરોજ આપણે જોઈએ છીએ અહીંયા આગળ સવારે પણ આપ લોકોને સંગીતનો આનંદ મળે છે. ગીત સંગીત
કથાના વિરામ પછી પણ સાંજે જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હોય છે એમાં પણ ગીત સંગીતનો આનંદ મળે છે. મનુષ્યના મનને પ્રફુલ્લિત કરનાર કંઈક છે તો એ આપણે ત્યાંના વેદ છે, ઉપવેદ છે, અને એમાં જ આખું આ ગીત સંગીતનો ઉલ્લેખ આપણને મળે છે. તો જ્યારે શ્રી રામચંદ્રજીના પ્રસંગ હતા, અદ્ભુત દ્રશ્ય, આપણે કલ્પનાતીત કહી શકીએ એવો પ્રસંગ ત્યાં આગળ થયો છે. સુંદર મજાની શરણાઈ ત્યાં આગળ વાગી રહી છે. ઈદૃશ્ય વર્તમાને તું, અને મધુર ઘોષ ભારતીય સંગીતની એક વિશેષતા છે. ભારતીય સંગીત એ માનવની મનની જે ઇન્દ્રિયો હોય કે અન્ય ઇન્દ્રિયો હોય એ મનને શાંત કરનાર કોઈક છે તો આપણા દેશનું સંગીત છે. અને એટલા જ માટે આપણે ત્યાં શબ્દ બોલવામાં આવે છે શાસ્ત્રીય સંગીત. તો એ પ્રમાણે શરણાઈ વગેરેનું વાદન થતું હતું અને અગ્નિની સાક્ષીએ 3 વખત પરિક્રમા કરવામાં આવી છે. ક્યાંક 3 ફેરા ફરવામાં આવે છે તો ક્યાંક 4 ફેરા ફરવામાં આવે છે. લગ્ન થયા હોય થોડું યાદ કરી લેવાનું. લગ્નના જે ફેરા ફરવામાં આવે છે એમાં 4 પુરુષાર્થનો સંબંધ છે. કથામાં આપણે આગળ ચર્ચા કરી છે જીવનના 4 પુરુષાર્થ. ધર્મ, અર્થ અને કામ, એમાં પુરુષ આગળ રહેશે અને એક ફેરો ફરવાનો છે જેમાં કન્યાને આગળ કરવામાં આવે છે. તો આખા વિશ્વમાં જે ધર્મમાં જે લગ્નના પ્રકાર છે એમાં એવું કહેવાય છે કે ભારત દેશનો વૈદિક લગ્નનો જે પ્રકાર છે એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે. ક્રિયા આપણે કરીએ છીએ પણ એ ક્રિયાનો આપણને ખ્યાલ નથી કે શેના માટે કરવાની. પણ દરેક ક્રિયાની પાછળ, દરેક કર્મની પાછળ કંઈક ને કંઈક કારણ આપણા ઋષિમુનિઓએ સમજાવ્યું છે. કારણ કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ્યારે પ્રવેશ થાય છે ત્યારે એ પ્રવેશ અત્યંત પવિત્ર એવા આશ્રમમાં યુગલ એમનો પ્રવેશ થાય છે. તત્વચિંતકો આપણને સમજાવે છે કે લગ્ન એ વિલાસને માટે નથી પણ લગ્ન વિકાસને માટે છે. અને વિકાસને માટે છે એટલા જ માટે અગ્નિનારાયણ અને સાજન માજનની સાક્ષીએ લગ્નનો વિધિ થાય છે. 4 પુરુષાર્થની સિદ્ધિ એ લગ્ન દ્વારા થાય છે. લગ્ન કરે એટલે પતિ પત્ની સાથે મળી અને ધર્મ સંપાદન કરે. મર્યાદામાં હોય તો પૂજા કરે, પુષ્ટિ માર્ગમાં હોય તો ભગવત સેવા કરે. એક કરતા 2 ભલા, બંને સાથે મળીને કરે. એટલે કેવળ ભૌતિક કૌટુંબિક સુખને માટે લગ્નનો વિચાર આપણા ઋષિમુનિઓ નથી આપ્યો. આપણા પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય, ધર્મ સિદ્ધ થાય એના માટે લગ્ન સંસ્થા છે. એકલો પુરુષ હોય કે એકલી સ્ત્રી હોય, સ્વજનની, સમાજની કે ભગવાનની સેવા કરે એની કરતાં બંને હળી મળીને કરે એ આપણે ત્યાં વધારે શ્રેયસ્કર માનવામાં આવ્યું છે. અને લગ્ન જીવનના જે આદર્શ છે આપણે ત્યાં, એમાં સર્વોચ્ચ સ્થાને કોઈક બિરાજમાન હોય તો શિવ અને પાર્વતી છે. શાસ્ત્ર એનું પ્રમાણ આપે છે. અને એટલા જ માટે આપણા ધર્મમાં એક પ્રકાર એવો પણ સમજાવ્યો છે કે બાલિકા જ્યારે નાની હોય ત્યારે શિવ પાર્વતીનું વ્રત કરે છે. શાસ્ત્ર પણ સમજાવે છે કે જો અખંડિત લગ્ન જીવન જોઈતું હોય તો શિવ પાર્વતીનું આરાધન કરવું જોઈએ. બીજા કોઈ પ્રમાણો આપ લોકોને યાદ આવે છે? લગ્નમાં કોનું લગ્ન ઉત્તમ માનવામાં આવ્યું છે? ઘણા બધા પાત્રો છે આપણે ત્યાં. કોઈ યાદ છે આપ લોકોને? કોનું દાંપત્ય જીવન ઉત્તમ માનવામાં આવ્યું? જેમનું ચરિત્ર સાંભળીએ છીએ એમનું નામ આપી શકાય ને. સીતારામ
એ તો ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે. કારણ કે ત્યાગનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપણને મળશે ને તો અહીંયાથી મળશે. એટલે જે પ્રમાણે શિવ પાર્વતી છે એવી જ રીતે સીતારામ છે. એવી જ રીતે બીજું એક યુગલ આપણે ત્યાં મળે છે, એનું નામ છે કરદમ ઋષિ અને એમના પત્ની દેવહૂતિ. સારો વર મેળવવાને માટે તો કન્યા તપ કરે, પણ આ ઋષિ એવા થયા છે કે જેમણે સારી પત્ની મેળવવાને માટે 10,000 વર્ષનું તપ કર્યું છે. આ લગ્ન જીવનનો આદર્શ છે. બીજો આદર્શ આપણને જોઈતો હશે તો મળશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રૂકમિણીજીનું દાંપત્ય જીવન. આ બધા શાસ્ત્રના પ્રમાણો છે અને એ દાંપત્ય જીવનમાં ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે કે લગ્ન કરી અને કઈ રીતે રહેવું જોઈએ. જો આ બધી કથાઓ છે ને એના દ્વારા ધર્મ તો સંપાદિત થાય છે, પણ આ કથાઓ દ્વારા આપણને જીવન જીવવાનો દ્રષ્ટિકોણ પ્રાપ્ત થાય છે. પુણ્યની પ્રાપ્તિ તો થશે જ, પણ એની સાથે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે કઈ રીતે જીવવાનું આ બધા પાત્રો આપણને સમજાવે છે. એવી જ રીતે રામાયણમાં અત્રિ અને અનસૂયાનો પ્રસંગ આવે છે. જેના જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની અસૂયા નથી એવા અનસૂયાજી છે. અને શ્રી રામચંદ્રજી સીતાજીને કહે છે કે એમને પગે લાગો અને એમની પાસેથી કંઈક ઉપદેશ એને શ્રવણ કરો. એટલે અત્રિ અને અનસૂયા પણ આપણે ત્યાં પ્રશસ્ત માનવામાં આવ્યા છે. બાકી વસુદેવ દેવકીજી, નંદબાવા, યશોદાજી આવા તો પાત્ર છે જ આપણી પાસે આદર્શ તરીકે. તો આજે લગ્નનો પ્રસંગ છે, એ લગ્નનો પ્રસંગ આપણને સૌને શીખવાડે છે ધર્માભિમુખ થવાને માટે લગ્ન છે. અને સામાન્ય રીતે આપણે સમાજમાં જોઈએ છે કે પુરુષની કરતાં સ્ત્રીની ધર્મમાં વધારે અભિરુચિ હોય છે. આ એક સહજ આપણા સમાજમાં આપણે અનુભવી શકીએ એવી વાત છે. સંસાર રૂપી ગાડું છે. આપણા ગૃહસ્થાશ્રમને એક ગાડાની ઉપમા આપવામાં આવી છે અને આ સંસાર રૂપી ગાડાના બે પૈડા છે, એક છે પુરુષ અને બીજું છે સ્ત્રી. બંને પૈડા બરાબર હોય તો આ ગૃહસ્થાશ્રમ ચાલે. આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ અહીંયા આગળ થયો છે અને ગૃહસ્થાશ્રમના પતિ પત્નીને માટે બે શબ્દ અતિ મહત્વના છે. પહેલો શબ્દ છે આદર અને બીજો શબ્દ છે વિશ્વાસ. પતિ પત્ની બંનેવે એકબીજાની પર વિશ્વાસ રાખવો અનિવાર્ય છે, કારણ કે જો વિશ્વાસ નહીં હોય તો ગૃહસ્થાશ્રમની ગાડી ચલાવી એ બહુ અઘરી થઈ જશે. ખાસ કરી અને અત્યારના સમયમાં ગૃહસ્થાશ્રમના આવા જે સિદ્ધાંતો છે એ યુવાનોએ સાંભળવા પણ એટલા જ જરૂરી છે. કારણ કે પાયો મજબૂત હોય તો મકાન મજબૂત રહી શકે. જો પાયો મજબૂત ન હોય તો પછી મકાન ક્યારે ગબડી પડે, તૂટી જાય એ કહી ન શકાય. તો આપણા ગૃહસ્થાશ્રમના પાયાને મજબૂત બનાવનાર કોઈક છે તો આ બધા ચરિત્રો છે. વિધિ સંપન્ન થયો છે. હવે પ્રાતઃકાલનો સમય થયો. મહારાજ દશરથ વિચાર કરે કે ચાલો હવે રાજ્યમાં જઈએ. જનક રાજાએ વિચાર કર્યો કે મારા જીવનમાં આવો ક્યારે પ્રસંગ આવશે પાછો. એટલે પોતાની પુત્રીને અને જે 4 કન્યાઓના લગ્ન કરાવ્યા હોય છે એમને ખૂબ ધન આપવામાં આવ્યું છે. લગ્નના પ્રસંગે કન્યાને જે પણ ધન મળે છે એને માટે આપણે ત્યાં શબ્દ છે સ્ત્રીધન. આપણું ન્યાયાલય પણ એને સ્વીકારે છે. એના મૂળમાં આપણા ગ્રંથો છે. એ ધન ઉપર બીજા કોઈનો અધિકાર નહીં. એની પર કેવળ અને કેવળ જેના લગ્ન થયા છે એ કન્યાનો અધિકાર છે. એટલે ઘણું બધું આપ્યું છે. રામાયણ વાંચીએ, આપણી કલ્પના ન કરી શકીએ એવું કરોડોની સંખ્યામાં એટલું બધું એમને આપ્યું છે. વસ્ત્ર પણ એટલા આપ્યા, અલંકાર આભૂષણ પણ એટલા આપ્યા, હાથી ઘોડા રથ
એ સમયે રાજવી કન્યાને જે શોભે એવું ઘણું બધું આપ્યું છે. રત્નમુદ્રા, સુવર્ણમુદ્રા, દદૌ રાજા સુસંહૃષ્ટ કન્યા ધનમનુત્તમમ. એટલે ખૂબ જ આનંદથી, હૃદયની પ્રસન્નતાથી કન્યાધન પોતાની પુત્રીને આ બધું આપ્યું છે. રાજધાનીમાં જવાને માટે ત્યાંથી પ્રયત્નશીલ થયા છે. આગળ વધવા લાગ્યા. ઉત્તમ પ્રકારના શુકન એને જોઈને નીકળ્યા, પણ થોડાક આગળ ગયા ત્યાં રાજા દશરથને કેટલાક અપશુકન દેખાવા લાગ્યા. બે શબ્દ છે આપણે ત્યાં, શુકન અને અપશુકન. રામાયણમાં એની ઘણી ચર્ચા છે. ઘણા શુકન અપશુકન એના પ્રમાણો રામાયણમાં આપવામાં આવ્યા છે. આપણે માનીએ ન માનીએ એ આખી વાત અલગ છે, પણ શાસ્ત્ર આપણને શુકન અને અપશુકન એનું મહત્વ સમજાવે છે. અત્યારના વિદેશના લેખકોએ પણ એ શુકન અપશુકન પર પુસ્તકો લખેલા છે. તો જે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે એ જ વિદેશી ભાષામાં આપણી પાસે આવે છે. દશરથ રાજાએ જોયું કે કંઈક અમંગલ થવાનું લાગે છે, અને યોગાનું યોગ ત્યાં સામેથી પરશુરામજી પધાર્યા છે. ભગવાનનો અવતાર છે. 21 વખત પૃથ્વીને ક્ષત્રિય વગરની કરેલી છે. ત્યાં આગળ આવ્યા છે. રામ દાશરથે વીર વીર્યમ તે શ્રૂયતેદ્ભુતમ. અને આવેલા પરશુરામજીએ કહ્યું કે શિવજીનું જે ધનુષ્ય હતું એનો ભંગ તમે કર્યો એ મેં જાણ્યું. ભયંકર આપનું પરાક્રમ છે એના વિશે મેં જાણ્યું. રાજા દશરથ વિનંતી કરે છે કે ક્ષત્રિયો પર આપે જે પણ રોષ પ્રકટ કરવાનો હતો એ થઈ ગયો, કૃપા કરી અને હવે આપ શાંત થાઓ. પણ રાજા દશરથના વચનની જાણે કોઈ ગણતરી ન કરી હોય એ પ્રમાણે રામચંદ્રજીની સાથે વાત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. પછી ધનુષ્યનો ઇતિહાસ હતો એ કહ્યો, અને આમ કરતાં કરતાં કહ્યું કે લો, આ વૈષ્ણવ ધનુષ્ય છે એની પર તમે પ્રત્યંચા ચડાવો. અત્યાર સુધી શ્રી રામચંદ્રજી કંઈ બોલ્યા નહીં, પણ જ્યારે ખૂબ જ કડક શબ્દમાં એમને આ રીતે ચેલેન્જ આપવામાં આવી એટલે શ્રી રામચંદ્રજીએ કહ્યું, વીર્યહીન મિવાશક્તમ ક્ષત્રધર્મેણ ભાર્ગવ. ઋષિવાર, હું બોલતો નથી એનો અર્થ એમ ન સમજશો કે મારામાં શૌર્ય કે પરાક્રમ નથી. આપની આમાન્યા જાળવી, પણ આપની આજ્ઞા થઈ છે તો મારું શૌર્ય અને પરાક્રમ આ બંને આપને દર્શાવું છું. ક્યારેક કોઈક વ્યક્તિ કઈ વસ્તુને સહન કરી લે તો એવું ન સમજશો કે એનામાં પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ નથી કે સામર્થ્ય નથી. એ સહન કરે છે એ પોતાના સૌજન્યને કારણે કરે છે. અને જ્યારે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે ધનુષ્યને લીધું છે, અને જે પ્રમાણે આગળ ધનુષ્ય લીધું હતું અને એનો ભંગ કરી દીધો હતો, બસ એ જ પ્રમાણે આ ધનુષ્ય એને પોતાના હાથમાં લીધું છે અને એને ચડાવ્યું છે. શ્રી પરશુરામજીને પરિચય થઈ ગયો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ એક નામ આપ્યું છે ભૃગુપતિ ગર્વ પર્વત નાશકાહા. એટલે પરશુરામજીનો જે ગર્વ હતો એ ગર્વનો નાશ કરનાર યદિ કોઈક હતા તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામચંદ્રજી હતા. કહ્યું કે આપના દ્વારા પરાજિત થયો, ત્યાંથી પધાર્યા છે મહેન્દ્ર પર્વત ઉપર તપ કરવાને માટે. હવે રાજા દશરથ લઈને આવ્યા છે 4 રાજકુમારો અને એમની પત્નીઓને લઈ અને પોતાના નગરમાં છે. નગરમાં જ્યારે પધાર્યા છે અયોધ્યાપુરીમાં, આખી નગરીને શણગારવામાં આવી છે. જે પ્રમાણે અહીંયા શ્રી રામચંદ્રજી બિરાજમાન છે અને આ સ્થાનની આટલી શોભા વધી છે, આ કથાના મંડપને આ પ્રમાણે શણગારવામાં આવ્યો છે, તો વિચાર કરો, રામાયણની કથા હોય ને આપણે કથાનો મંડપ શણગારીએ
તો જ્યાં શ્રી રામચંદ્રજી વિવાહ કરીને આવ્યા હશે તો એ અયોધ્યા નગરીને શણગારવામાં લોકોએ બાકી શું રાખ્યું હશે. ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે આખી જ નગરી એની શોભા, ખૂબ વિશાળ ત્યાંના રાજમાર્ગ છે, જલ છાંટવામાં આવ્યું છે, ઠેર ઠેર પુષ્પ એને વિખેરવામાં આવ્યા છે, માંગલિક વસ્તુઓ એને પધરાવવામાં આવી છે અને લોકોએ હાથમાં પણ પધરાવી છે. સ્વાગત કરવાને માટે જે પ્રમાણે આપણે મંગલ કલશ હાથમાં પધરાવીએ, એની પર 5 પાન મૂકીએ, એની પર શ્રીફળ મૂકીએ અને સામયું કરવાને માટે જઈએ, બસ એ જ પ્રમાણે આખા નગરજનો બધા આવ્યા છે સામયું કરવાને માટે. ખૂબ સુંદર રાજભવન હતો, વિશાળ હતો, એમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને ત્યાં આગળ પ્રવેશ કર્યો છે. રાજ પરિવારની સ્ત્રીઓ આવી છે. કોઈ નવી કન્યા લગ્ન કરીને આવે ને વહુ હોય, પરિવારના સદસ્યો એને જે પ્રમાણે સ્ત્રીઓ જુએ એ જ પ્રમાણે સૌભાગ્યવતી સીતાજી એમને મળવાને માટે ત્યાં આગળ રાજભવનની સ્ત્રીઓ આવી છે. તત સીતામ મહાભાગા મુર્મિલામ ચ યશસ્વિનીમ, યશ જે લઈને આવેલા છે એવા ઉર્મિલાજીને મળવાને માટે આવ્યા છે. માંડવી અને શ્રુતકીર્તિ કુશધ્વજ સુતે અને મંગલ ગીત એનું ગાન કરતા કરતા ત્યાં આગળ આવ્યા છે. ખૂબ જ સુંદર મજાના વસ્ત્ર, રેશમી સાડી એમાં પરિધાન કરીને અંદર લાવવામાં આવ્યા છે. જરાક વિચાર કરવાનો શાસ્ત્રના આ બધા શબ્દો અને અત્યારે જે ચાલે છે એનાથી. અત્યારે આપણે લગ્નના પ્રસંગમાં જોઈએ છે, લગ્ન કરવાને માટે જે કન્યા આવે છે ને એ પોતે સિનેમાના ગીતો પર નાચતી નાચતી આવે છે. હવે જરાક વિચાર કરવાનો આપણે, કોઈની ટીકા નિંદા નથી, પણ એક શાસ્ત્રનો મત વિચારજો. જે દિવસે વર કન્યાના લગ્ન થાય ને એ દિવસે વર છે એ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે અને કન્યા છે ને એ લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ છે. તો જ્યારે ભગવાનનો આવેશ એનામાં હોય તો થોડીક મર્યાદા જાળવવી એ જરૂરી છે. એટલે જ આપણે કથામાં આગળ વિધિ શબ્દ સમજ્યા હતા. ક્ષૌમ વાસસાહા, ઉત્તમ પ્રકારના રેશમી વસ્ત્ર, એવું કહેવામાં આવે છે કે જે પવિત્ર વસ્ત્રો માનવામાં આવ્યા છે એમાં રેશમી વસ્ત્ર ગણવામાં આવ્યા છે. ત્યાં આગળ આવ્યા છે. જેવા અંદર પ્રવેશ કર્યો છે એટલે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું, જે પ્રમાણે આપણે ત્યાં ગણેશજીનું સ્થાપન કર્યું હોય ને આપણે પગે લગાડીએ, અહીંયા આગળ દેવતા યતનાન્યાશુ સર્વાસ્તા પ્રત્યપૂજયન, એટલે પોતાનું જે દેવસ્થાન હતું એ દેવસ્થાનમાં લઈ જઈ અને એ જે કન્યાઓ આવી હતી, વધુ આવી હતી, એમને પગે લગાવીશ. નવવધુ રૂપમાં આવ્યા હતા. પછી ઘરના વડીલોને પગે લાગ્યા છે અને પછી પોતપોતાના પતિની સાથે પોતાનું જે સ્થાન હોય છે એમાં પ્રવેશ કરે છે. તો આ પ્રમાણે ગૃહ પ્રવેશ થયો છે અને ગૃહ પ્રવેશ થયો છે એટલે દાંપત્ય જીવન એની શરૂઆત થઈ છે. આપણે ત્યાં શબ્દ બોલવામાં આવે છે દંપતિ. અર્થ ખબર છે દંપતિનો? દંપતિ એટલે શું? પતિ પત્ની બંને. કોઈકે એનો અર્થ કર્યો કે દંપતિ કોને કહેવાય, એટલે લગ્ન કરીને પતિનો જેમાં દમ નીકળી જાય એનું નામ દંપતિ. હવે આપણે આવો અર્થ કરવાનો કે શાસ્ત્રીય અર્થ કરવાનો એનો વિચાર કરવાનો. પણ દંપતિ કોણ છે? જુઓ, અહીંયા સૂર્યનારાયણ છે, આપણને દર્શન થાય, યા તો અનુભવાય. સૂર્યના દર્શન કરી શકીએ, એના પ્રકાશને આપણે અનુભવી શકીએ, એના દર્શન ન કરી શકીએ. એની કિરણોને આપણે સવારનો સમય હોય તો જોઈ શકીએ કદાચ. તો જે પ્રમાણે સૂર્ય અને એનો પ્રકાશ અભિન્ન રીતે જોડાયેલા છે, એ જ પ્રમાણે પતિ અને પત્ની પણ અભિન્ન રીતે જોડાયેલા છે. આ એક પુષ્પની માળા છે. ગુલાબની માળા હોય, સેવંતીની માળા હોય,
પુષ્પની સાથે જોડાયેલી છે એની સુવાસ. પુષ્પને જોઈ શકીએ, સુવાસને આપણે જોઈ ન શકીએ, આપણે અનુભવી શકીએ. તો જે પ્રમાણે પુષ્પ અને એની સુગંધ અભિન્ન છે, જે પ્રમાણે સૂર્ય અને એનો પ્રકાશ અભિન્ન છે, જે પ્રમાણે જલ અને એની શીતલતા આ બંને એક સાથે જોડાયેલું છે, જે પ્રમાણે જ્યાં વૃક્ષ હોય એની સાથે એનો છાંયડો હોય, પૃથ્વી હોય તો એની સાથે ક્ષમા હોય, જે પ્રમાણે અભિન્ન રીતે જોડાયેલા છે ને, એ જ પ્રમાણે લગ્ન જ્યારે થાય છે ને ત્યારે પતિ પત્ની પણ એકબીજાની સાથે જોડાય છે. એટલા માટે પત્નીનું એક નામ આપવામાં આવ્યું છે અર્ધાંગના. પુરુષનું અડધું શરીર એ એની પત્ની છે, માટે અર્ધાંગના અહીંયા આગળ પ્રવેશ કર્યો છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં. બંને જોડાયેલા છે. પુરુષ કમાય અને સંગ્રહ કરે એટલે ઘરનું જે સ્ત્રી પાત્ર હોય એની વ્યવસ્થા કરે. બંને એકબીજાને પૂરક થઈને કામ કરે. પુરુષને માટે શબ્દ આપણે ગૃહી બોલીએ છીએ, તો પત્નીને માટે શબ્દ છે ગૃહિણી. ગમે એટલું મોંઘું ઘર લો, શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે ઘરમાં જ્યાં સુધી સ્ત્રીનો પ્રવેશ ન થાય ત્યાં સુધી એને ઘર ન કહેવાય. એને મકાન કહો તો ચાલે, પણ નાનામાં નાનું ઘર હોય, કોઈ પ્રકારની સુવિધા ન હોય, એક જ રૂમ હોય અને એમાં જ્યારે સ્ત્રીનો પ્રવેશ થાય છે ત્યારે એને ઘર કહેવામાં આવે છે. ઘણું મહાત્મ્ય છે ગૃહસ્થાશ્રમનું. ભરતજીને લેવાને માટે એમના મામા ત્યાં આગળ આવે છે, એમની સાથે પ્રસ્થાન કરે છે. પછી સીતાજી અને રામચંદ્રજી રામશ્ચ સીતયા સાર્ધમ વિજહાર બિરાજમાન હોય છે. શ્રી રામચંદ્રજી ક્યાં બિરાજમાન થયા? રામાયણકારે શબ્દ આપ્યા છે, સીતાજીના હૃદયમાં શ્રી રામચંદ્રજી બિરાજમાન થયા છે. આ શબ્દ યાદ રાખવાના પતિ પત્ની બંને. એનિવર્સરી હોય, મોંઘામાંની ગિફ્ટ આપીએ, કેક કાપીએ, એટલું જ પર્યાપ્ત નથી. આ જીવન પતિ અને પત્ની બંનેવે એકબીજાને પોતાના હૃદયમાં પધરાવીને રાખવાના આ રામાયણનો આદર્શ છે. આ સીતાજીનો આદર્શ છે. જે પ્રમાણે સીતાજીએ શ્રી રામચંદ્રજીને પોતાના હૃદયમાં પધરાવ્યા, રામાયણકાર એવું કહે છે કે શ્રી રામચંદ્રજીએ પણ સીતાજીને પોતાના મનમાં બિરાજમાન કર્યા હતા. આ રીતે બંને સાથે રહેશે, વિહાર કરવાની શરૂઆત કરી છે. અને અત્યંત પ્રિય છે. પ્રિયાતુ સીતા રામસ્ય દારાહા પિતૃકૃતા ઇતિ. એકબીજાની સાથે હળીમળી સ્નેહપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી રહ્યા છે. ઘણા બધા ગુણો છે સીતાજીના. શીલ અને સ્વભાવથી પોતાના પરિવારને, કુટુંબને બાંધીને રાખે એ સીતાજીનું ચરિત્ર છે. લગ્નનો પ્રસંગ છે. વર કન્યામાં કયા ગુણો હોવા જોઈએ આ ગ્રંથો આપણને શીખવે છે. સીતાજીનો વિચાર કરવામાં આવે તો સીતાજી પાસે જન્મથી ઉત્તમતા છે. કોઈ લૌકિક સ્ત્રી નથી. રામાયણ આપણે સાંભળવાનું છે આખું. ગઈકાલે સીતાજીની ઉત્પત્તિ વિશે શ્લોક આવ્યો હતો, એ યાદ રાખજો. કોઈ લૌકિક સ્ત્રીની જેમ સીતાજીનો જન્મ નથી. જમીનમાંથી સીતાજીની ઉત્પત્તિ થઈ છે, અયોનિજા છે, માટે અલૌકિક છે. એટલે જન્મથી જેમની ઉત્કૃષ્ટતા છે એ સીતાજી છે. બીજો છે સ્વભાવથી. જગતજનની કહેવામાં આવે છે. આ જગજનની જે શબ્દ છે ને એ સીતાજીના સ્વભાવની ઉત્કૃષ્ટતા સમજાવવામાં આવી છે. લગ્ન કરીને જે કન્યા આવે ને એનો સ્વભાવ કેવો હોવો જોઈએ એ રામાયણ શીખવે છે. ત્રીજું છે સ્વરૂપથી. ઉત્તમ સ્વરૂપ છે.
સૌંદર્યને માટે સીતાજીના ઘણા બધા શ્લોકો આપણને રામાયણમાં મળે છે. અને ચોથું છે સંગથી. જેને શ્રી રામચંદ્રજીનો સંગ થયો હોય એમણે પછી જીવનમાં બીજા કયા સંગની અપેક્ષા રાખવાની હોય. માટે દરેક રીતે વિચાર કરવામાં આવે તો આ સીતાજીની ઉત્કૃષ્ટતાનું વર્ણન આપણને ક્યાંકથી મળે છે, તો આ બધા પ્રસંગોમાંથી મળે છે. એકાદ વાત કરીને પછી આપણે આ લગ્નોત્સવ છે એને વિરામ આપીએ. રામાયણ સમજાવે છે, અંતર્ગતમપી વ્યક્ત માખ્યાતિ હૃદય મૃદા તસ્ય ભૂયો વિશેષેણ મૈથિલી જનકાત્મજા. શ્રી રામચંદ્રજીના મનમાં વિચાર આવે ને, સીતાજી એ વિચારને પોતાના મનથી જાણી લે છે. આવી રીતે અનુરક્ત થયા છે શ્રી રામચંદ્રજીમાં, અને આ પ્રમાણે ગૃહસ્થાશ્રમ એમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આમ કરી અને જે પ્રથમ કાંડ છે બાલકાંડ, એ બાલકાંડ એના 77 સર્ગ છે, એ ચરિત્ર એનો અહીંયા આગળ વિરામ થાય છે. એકવાર પ્રેમથી આપણે જય જયકાર કરીએ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. હવે આરંભ થાય છે અયોધ્યાકાંડ. અયોધ્યાકાંડના 119 સર્ગ છે. શરૂઆતના જે સર્ગ છે એનો આરંભ શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણોથી થાય છે. અને રાજા દશરથ શ્રી રામચંદ્રજીનો રાજ્યાભિષેક કરવાને માટેનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે. ત્યાંથી અયોધ્યાકાંડની શરૂઆત થાય છે. પછી મંથરાને કૈકેયીનો પ્રસંગ આવશે. પછી શ્રી રામચંદ્રજીના વનમાં પ્રસ્થાન કરવાનો પ્રસંગ છે. અયોધ્યામાં શોક, અનુગામીઓનો શોક, ચિત્રકૂટ પ્રતિ પ્રસ્થાન, અને રાજા દશરથ એમના પ્રાણનો ત્યાગ થવો, ભરતજીનું પાછું આવવું, આ બધા જે પ્રસંગ છે ને એ આપણને અહીંયા અયોધ્યાકાંડમાં જાણવા મળશે. તો 119 સર્ગનો આ અયોધ્યાકાંડ છે, દ્વિતીય કાંડ છે, એનો આરંભ થાય છે. ગચ્છતા માતુલકુલમ ભરતેન તદાનગાહ શત્રુઘ્નો નિત્ય શત્રુઘ્નો નીતઃ પ્રીતિ પુરસ્કૃતા. ભરતજી પોતાના મામાને ત્યાં ગયા છે અને શત્રુઘ્નજી એ તો ગઈકાલે આપણે સમજ્યા હતા, ભરતજીની છાયા છે. એ પણ ભરતજીની સાથે સાથે ગયા છે. એમનો પરિચય અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે, શત્રુઘ્નો નિત્ય શત્રુઘ્નો. કોઈ પણ શત્રુ હોય એને પરાસ્ત કરવા હોય તો એ સામર્થ્ય શત્રુઘ્નની પાસે હોય છે. માટે શત્રુઘ્નો નિત્ય શત્રુઘ્નો આ પ્રમાણે પરિચય આપ્યો છે. વાલ્મીકી રામાયણની એક વિશેષતા છે, પાત્રનો પરિચય બહુ ઓછા અક્ષરોમાં પણ બહુ સુંદર આપે છે. 8 અક્ષરોમાં પાત્રનો પરિચય આપી દે છે કે શત્રુઘ્નજીનું સામર્થ્ય શું છે. અને એ સામર્થ્ય ઉત્તરકાંડમાં સમજવા મળશે કે જ્યારે લવણાસુર નામનો રાક્ષસ હોય છે એનો વધ કરવાનો હોય છે, ત્યારે શત્રુઘ્નજી પોતાનું પરાક્રમ છે એ પરાક્રમ બતાવે છે. યુધાજીતને ત્યાં, મામાને ત્યાં ભરતજી ગયા છે. હવે રાજા દશરથ વિચાર કરે છે, વૃદ્ધમ દશરથમ નૃપમ. વૃદ્ધાવસ્થા આવી અને એ વૃદ્ધાવસ્થા આવી હતી, સતત યાદ કરતા હતા ભરતજી પોતાના પિતાજીને. આમ કરતા કરતા રામચંદ્રજી પ્રકટ થયા હોય છે ભૂતલ પર, એટલે એમના ગુણો, એનું વર્ણનની શરૂઆત થાય છે. ચાલો, રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર એવું તો છે નહીં કે આપણે પહેલી વખત સાંભળીએ છીએ. કોઈ ગુણ યાદ છે રામચંદ્રજીના આપ લોકોને? આ તો આપણી સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલું આખું ચરિત્ર છે. નાનપણથી આપણે રામાયણ તો આપણે ઘણી વખત સાંભળ્યું છે, અને ન સાંભળ્યું હોય તો એ રામની કથા તો આપણને ખબર છે. તો કોઈક ગુણ યાદ આવે છે આપણને રામચંદ્રજીનો?
હાજી, શાંતિ, શાંતતા, એક પત્ની વ્રત, બરાબર છે. એક શાંતતા, એક પત્ની વ્રત હતું, બરાબર છે. મર્યાદા, બરાબર છે. નામ જ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. પછી ગાંભીર્ય હતું. ચાલો બીજા જાણવા છે ગુણો. ચાલો એકવાર પ્રેમ જુઓ, સાંભળવાના શેના માટે છે ગુણો? જેમની આપણે આરાધના કરીએ, ઉપાસના કરીએ, કે જેમની કથા શ્રવણ કરીએ, કે જેમને ત્યાં જઈને મસ્તક નમાવીએ ને, ગુણો જેટલા સંભવ હોય જીવનમાં ઉતારવા પ્રયાસ કરવાનો. તો એકવાર જય જયકાર કરીએ, થોડા ગુણો વિશે વિચારીએ આપણે. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. વર્ણન કરવામાં આવ્યું શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણોનું. સહી રૂપોપન્નશ્ચ વીર્યવાનનસૂયકાહ ભૂમા વનુપમ સૂનુર ગુણેર દશરથોપમા. જે જાણીએ છે તો બરાબર છે, પણ શ્રી રામચંદ્રજીનો એક ગુણ છે કે શ્રી રામચંદ્રજી ક્યારેય પણ કોઈનો પણ દોષ નથી જોતા. મનુષ્યનો સ્વભાવ છે બીજાનો દોષ જોવાનો, અને શ્રી રામચંદ્રજીનો સ્વભાવ છે બીજાના ગુણ જોવાનો. કોઈનો પણ દોષ શ્રી રામચંદ્રજી જોતા નથી. હવે શ્રી રામચંદ્રજીની સમાન તો એ સમયે કોઈ હતું નહીં, કારણ કે સર્વોચ્ચ સ્થાને બિરાજતા હતા, છતાં પણ બધાની સાથે હળીમળીને રહેતા હતા. બીજો ગુણ છે, આપ લોકોએ જે જવાબ આપ્યો, રામાયણ સમજાવે છે, સચ નિત્યમ પ્રશાંતાત્મા, ખૂબ શાંત છે. આપણે સાંભળીશું, હમણાં આજે સાંભળીશું, રાજ્યાભિષેક થવાના સમાચાર મળે છે અને બીજે દિવસે વનમાં જવાના સમાચાર મળે છે. રામાયણમાં એવું લખ્યું છે કે શ્રી રામચંદ્રજીની મુખાકૃતિની એક પણ રેખા બદલાતી નથી. આટલી શાંતિ, આટલું શાંત ચિત્ત શ્રી રામચંદ્રજીનું છે. બોલો, શાંતિ વેચાતી મળે છે ક્યાંય? અત્યારે કંઈક જોઈતું હોય તો એમેઝોન પરથી મંગાવો છો ને? ક્યાંથી મંગાવો છો ભાઈ ભવ્ય? કંઈ જોઈતું હોય તો એમેઝોન પરથી મંગાવો છો. શાંતિ મળે છે એમેઝોન પર? નહીં. ક્યાંથી મળે શાંતિ? ક્યાંથી મળે શાંતિ? હા, મનને શાંત કરવું જ, પણ ક્યાંથી મળશે? મનને તો શાંત કરવું છે, ભગવાનની પાસેથી મળશે, ભગવાનની કથાઓમાંથી મળશે. જો 3 કલાક અહીંયા બેસો ને અને જો એકાગ્રતાથી શ્રવણ કરો ને, તો મન ઓટોમેટિકલી શાંત થતું જશે. કારણ કે શ્રી રામચંદ્રજીનો ગુણ છે સચ નિત્યમ પ્રશાંતાત્મા. એવું નથી કે ટેમ્પરરી આ ગુણ રહેલો છે, પરમનન્ટ ગુણ રહેલો છે. આપણામાં આવે પણ ટેમ્પરરી આવે. થોડીક વાર આપણે શાંત બેસીએ, પછી પાછા નૃસિંહજી યાદ આવી જાય આપણને, તો ક્યારે આપણો પારો ઉપર થઈ જાય કોઈ કહી ના શકે. ક્યારેક આપણને દુર્વાસા મુનિ યાદ આવી જાય તો આપણે એમનું પાછું અનુકરણ કરી લઈએ. પણ સચ નિત્યમ પ્રશાંતાત્મા મૃદુપૂર્વમ ચ ભાષતે. ખૂબ સુંદર શબ્દ છે. રામાયણ આપણને એક શબ્દ શીખવાડે છે જીવનમાં અતરાવ જેવો. એનું નામ છે કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ. વક્તૃત્વ કળા ક્યાંકથી શીખવી હોય ને, રામાયણ વાંચો. ખૂબ સુંદર. શ્રી રામચંદ્રજી પણ શબ્દ કેવા બોલે છે? તો બહુ મીઠા શબ્દ બોલે છે. આપણે વિચાર કરશું આ વસ્તુનો, આ વિષયનો, જ્યારે શ્રી રામચંદ્રજી હનુમાનજીના શબ્દોના વખાણ કરે છે. શ્રી રામચંદ્રજીનો પરિચય મેળવવાને માટે જ્યારે જાય છે ને હનુમાનજી, અને હનુમાનજી ત્યારે જે શબ્દો બોલે છે ને, એ શબ્દોના વખાણ તો શ્રી રામચંદ્રજી કરે છે. અને ઉત્તરકાંડમાં હનુમાનજીમાં કેટલું જ્ઞાન છે, કયા કયા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો છે, એનો ઉલ્લેખ આવે છે. તો શ્રી રામચંદ્રજીના વચન મીઠા છે, મધુરા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને માટે પણ, ઠાકોરજીને માટે પણ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે વચનમ મધુરમ. મધુરાષ્ટકમમાં આવું પદ છે. એક તરફ શ્રી રામચંદ્રજીને રાખો, બીજી તરફ શ્રી કૃષ્ણને રાખો. તદુપરાંત કોઈ આપણને કંઈક બોલે તો આપણે સામે જવાબ આપીએ કે ના આપીએ?
આપો છો? કોઈ આપણને સંભળાવે તો આપણે સામે સંભળાવવાનું કે નહીં? બધા હા નથી પાડતા એટલે સંભળાવો છો, બરાબર ને? જો રામચંદ્રજીનો સ્વભાવ કેવો છે, ઉચ્ચમાનોપી પરુષમ નોત્તરમ પ્રતિપદ્યતે. કદાચ કોઈક બોલે ને તો સામે ઉત્તર આપવો એને જરૂરી નથી લાગતો, તો એને અવોઇડ કરી દે છે. કોઈ આપણને સંભળાવે ને એટલે આપણે એને બહુ સિરિયસલી લઈએ છીએ, આપણા મગજ ઉપર એટલો ભાર લાગી જાય છે. પણ રામચંદ્રજીની ગણના નથી કરતા. કદાચિદ ઉપકારેણ કૃતિનૈકેન તુષ્યતિ. શીખવા જેવું છે. કોઈએ નાનામાં નાનું કામ કર્યું હોય ને, શ્રી રામચંદ્રજી એને ક્યારે પણ ભૂલતા નથી. યાદ રાખવાના આપણે આ ગુણો. કોઈનું કરેલું હોય ને એને ક્યારેય ભૂલશો નહીં. અને જો આપણે કોઈના માટે કંઈક કરેલું હોય ને તો એને ક્યારે પણ યાદ ન રાખશો. એને ભૂલી જઈએ તો સુખી થઈશું, કારણ કે યાદ રાખીશું ને તો જેના માટે કર્યું હશે એની પાસેથી આપણને અપેક્ષા થશે, અને અપેક્ષા પૂર્ણ નહીં થાય તો આપણા મનને દુઃખ થશે કે મેં આના માટે આટલું કર્યું પણ મારા માટે તો એ ઊભો ન રહ્યો માણસ. આવું ઘણું બધું છે શ્રી રામચંદ્રજીના જીવનમાં. 28 શ્લોકોમાં શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણો છે. ખૂબ સુંદર એક એક શબ્દ સમજાવવામાં આવ્યા છે. એકાદ વાત લઈને આપણે આગળ વધીએ. શ્રી રામચંદ્રજીનો એક ગુણ છે વૃદ્ધાનામ પ્રતિપૂજકાહ. વૃદ્ધોને સંપૂર્ણ સન્માન શ્રી રામચંદ્રજી આપતા હતા. યુવાનો એવું સમજે છે કે અમે વૃદ્ધ થવાના નથી, માટે વૃદ્ધોના મનની જે વેદના છે ને એ સમજનાર વર્ગ ઓછો છે. પણ પ્રકૃતિનું ચક્ર છે. આજે જે વૃદ્ધ છે એ પણ ક્યારેક બાળક હતા, એ પણ ક્યારેક યુવાન હતા, એમની પણ ક્યારેક મધ્યમ વય હતી. એ તો ઉંમર થતાં થતાં વૃદ્ધત્વ આવ્યું છે, એમને નથી આવ્યું. અને વૃદ્ધત્વ બે પ્રકારેનું હોય છે. એક શરીરનું ઉંમરની સાથે આવે છે તે, અને બીજું છે મનનું. શરીરનું વૃદ્ધત્વ હોય તો એને પહોંચી શકાય, પણ મનનું વૃદ્ધત્વ હોય ને એને પહોંચી ન શકાય. ઘરમાં 20 વર્ષનો યુવાન હોય અને 70 વર્ષના વૃદ્ધ હોય, કોઈ કામ કરવાનું હોય, 20 વર્ષનો યુવાન સૂતો રહે અને 70 વર્ષના વૃદ્ધ હોય ઊભા થઈ અને કામ કરી દે, તો વિચાર કરવાનો કે બેમાંથી વૃદ્ધ કોણ છે. શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ 20 વર્ષનો યુવાન જો કામ ન કરે ને તો એ વૃદ્ધ છે. યુવા સાધુ સ્યાત, આ શાસ્ત્રના શબ્દો છે. તો શ્રી રામચંદ્રજી વૃદ્ધોને ખૂબ સન્માન આપે છે. અને શ્રી રામચંદ્રજી અંદર અને બહાર આ બંને રીતે પૂર્ણ રીતે પવિત્ર છે. બ્રાહ્મણોનું સન્માન કરે છે. શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ વાતમાં ક્યારેય પણ શ્રી રામચંદ્રજીની રુચિ નથી હોતી. આવા ઘણા બધા ગુણો શ્રી રામચંદ્રજીના વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે. આળસ નામનો શબ્દ નથી શ્રી રામચંદ્રજીમાં. અને રાજા દશરથે વિચાર કર્યો, જો મારા પુત્રમાં આટલા બધા ગુણો હોય તો હવે મારી વૃદ્ધાવસ્થા આવી છે, મારે અથરાજ્ઞો બભૂવૈવ વૃદ્ધસ્ય ચિરજીવિના. શ્રી રામચંદ્રજીનો રાજ્યાભિષેક કરી દઉં એટલે મારું એક કર્તવ્ય એ પૂર્ણ થાય. અને જ્યારે મનમાં આવો વિચાર આવ્યો એટલે પોતાના મંત્રીઓને બોલાવ્યા છે. સભા ભરવામાં આવી છે, સભાસદોને બોલાવવામાં આવ્યા છે. અને એ સભામાં પણ શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણો હતા. એ ગુણોનું વર્ણન કરી અને સૌની સામે પ્રસ્તાવ એ પ્રમાણે રાખ્યો કે જુઓ, મયાપ્યાચરિતમ પૂર્વૈઃ પંથાન મનુગચ્છતા પ્રજા નિત્યમનિદ્રેણ યથાશક્તિ વિરક્ષિતા. રાજાનું કર્તવ્ય શું છે? રામાયણ શીખવાડે છે. રાજનીતિનો ઉપદેશ રામાયણ આપશે, મનુષ્યના જીવનમાં ઉપયોગી સિદ્ધાંતો રામાયણ આપશે. રાજાનું કર્તવ્ય છે
પોતાની પ્રજાનું રક્ષણ કરવાનું. એટલે રાજા દશરથે કહ્યું કે આજ દિવસ સુધી જેટલું પણ સંભવ હોય આ કર્તવ્ય નિભાવવાને માટે મેં મારી પ્રજાનું રક્ષણ કર્યું છે. પણ હવે પ્રાપ્ય વર્ષ સહસ્રાણી, રામચંદ્રજીનું આયુષ્ય, દશરથ રાજાનું આયુષ્ય કેટલું હશે અંદાજ લગાવો, પછી આપણે વાત કરીએ. 500 વર્ષ હશે, 1000 હશે, કેટલું હોવું જોઈએ? આગળ આપણે ચર્ચા કરી છે એટલે જસ્ટ આની વાત કરું છું. બાકી તો એક વાક્ય કહીને આપણે આગળ વધી શકીએ. કેટલા વર્ષ એમનું આયુષ્ય હોઈ શકે, ઉંમર કેટલી હોઈ શકે? જો સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર આ બધા યુગોની વાત આપણે કાલે કથામાં કરી હતી. આજે પ્રસંગ છે ને કલયુગનો નથી, એટલે સમય એવો હતો કે આયુષ્યની અવધિ એ બહુ લાંબી હતી. કયા યુગમાં રામચંદ્રજી પધાર્યા? ત્રેતા યુગમાં. ત્યારે આયુષ્યની અવધિ છે ને બહુ લાંબી હતી. પ્રાપ્ય વર્ષ સહસ્રાણી બહુન્યાવંશી જીવતા, હજારો વર્ષનું આયુષ્ય. એવું કહેવાય છે કે રાજા દશરથની પાસે 60,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું. ક્યાંક 30,000 વર્ષનો પણ ઉલ્લેખ મળે છે, પણ 60,000 વર્ષ પણ માનવામાં આવ્યા છે. પણ જેટલું પણ આયુષ્ય હશે, આપણે અહીંયાથી શીખવા જેવો એક સિદ્ધાંત છે, યાદ રાખજો. આપણે બધા જીવનમાં ઘણું દોડીએ, પણ રાજા દશરથના જીવનમાંથી શીખવાનું છે કે જીવનમાં અટકવાનું ક્યાં છે. એ રામાયણ આપણને શીખવે છે. વિચાર કર્યો કે આટલા દીર્ઘકાળ પર્યંત મારું પ્રજાનું રક્ષણ મેં કર્યું, હવે આ ભાર વહન કરતા કરતા હું થાક્યો છું. થોડો મારે પણ વિશ્રામ કરવો જોઈએ, પણ મારા પ્રજાની રક્ષણ કરવાને માટે મારે રામચંદ્રજીનો રાજ્યાભિષેક કરવો જોઈએ. એટલે કાલે પુષ્ય નક્ષત્ર છે, જો બધા અનુમતિ આપે તો રામચંદ્રજીનો રાજ્યાભિષેક કરું. એટલે જન સમુદાય એકત્ર કરવામાં આવ્યો. રાજાઓને પણ બોલાવવામાં આવ્યા છે, પ્રધાનોને બોલાવવામાં આવ્યા, અમાત્ય, મંત્રીઓ, નગરના શ્રેષ્ઠ વિચક્ષણ પુરુષો, આ બધાને બોલાવવામાં આવ્યા. અને બધાને કહ્યું કે જુઓ, મારા મનમાં આવો વિચાર આવ્યો છે, આપનો જે મત હોય કૃપા કરી અને આપ મને જણાવો. ચલો, હવે આપણી આ એક વસ્તુ હોય, આપણે આપણા દીકરાને આ વસ્તુ આપવાની હોય તો આપણે કોઈને પૂછવાની જરૂર ખરી એમાં? નહીં ને. તો રાજ્ય કોનું હતું? પ્રજાજનોનું હતું કે દશરથ રાજાનું હતું? રાજાનું હતું ને. રાજાનું રાજ્ય હોવા છતાં પણ રાજા વિચારે છે કે મારે બળજબરીથી મારા દીકરાને રાજગાદી નથી આપી. મારા નગરજનો શું કહે છે એ પણ હું સાંભળી લઉં, મારા મંત્રીઓ પણ શું કહે છે હું સાંભળી લઉં. આનું નામ છે ડેમોક્રેસી. આપણો દેશ પણ ડેમોક્રેસી પ્રમાણે ચાલે છે ને. તો આપણા દેશના જે બંધારણ વગેરે છે એના મૂળ આપણને ક્યાંકથી જાણવા મળશે, તો આ બધા પ્રસંગોમાંથી જાણવા મળશે. એટલે એ સમયે બધા જ એકત્ર થયા છે અને બધાએ એ વાતને વધાવી કે આપણા મનના જે વિચાર છે ને એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે, માટે શ્રી રામચંદ્રજીનો રાજ્યાભિષેક કરો, એમાં અમે સૌ પણ રાજી છીએ. એટલે શ્રી રામચંદ્રજીના રાજ્યાભિષેકને માટે વશિષ્ઠ મુનિ છે, વામદેવ મુનિ છે, એમને વિનંતી કરવામાં આવી છે. અને ત્યાં આગળ ઉપસ્થિત થઈ એમણે રાજનીતિના કેટલાક સિદ્ધાંતો પણ સમજાવ્યા છે અને રાજ્યાભિષેકને માટેની તૈયારી કરવાને માટે સેવકોને આજ્ઞા પણ આપી છે. હવે રામાયણમાં જ્યોતિષનું બહુ મહત્વ સમજાવ્યું છે. અમુક અમુક કાર્ય કરવાને માટે અમુક અમુક મુહૂર્ત એને વિશેષ માનવામાં આવ્યા છે. વિચાર કર્યો કે પુષ્ય યોગેના, એટલે આવતીકાલે પુષ્ય નક્ષત્ર છે, તો પુષ્ય નક્ષત્ર છે તો
એમાં જ રાજ્યાભિષેક કરીએ. એટલે રાજા દશરથે વિચાર કર્યો કે ભલે રામચંદ્રજીમાં ઘણા બધા ગુણો હોય, પણ એક રાજા તરીકે ને પિતા તરીકે મારું કર્તવ્ય છે કે મારે પણ કંઈક ઉપદેશ આપવો જોઈએ. એટલે શ્રી રામચંદ્રજીને થોડોક ઉપદેશ આપ્યો છે. તેજસ્વ વ્યસનાની ચ. એક ઉપદેશ અહીંયા આગળ આપ્યો કે જે રાજા હોય એને વ્યસનોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. હવે કેવળ રાજાએ જ વ્યસનો